जय बाबा बालक नाथ जी। ये फिल्म बहुत सारी मेहनत ते खोज तो बाद मिले तथ्यानुसार तैयार की गई है। यकीनन बाबा जी के जीवन नाल जुड़े बहुत सारे पहलू अणछुए रह गए होंगे, फिर भी समूची टीम वालों संपूर्ण दिली श्रद्धा नाल कीती एक निमाणी जही कोशिश है बाबा जी के जीवन की यह अमर कथा। बाबा जी जिन्हां दा सी गुणगान कर रहे सी ओ कौन ने? बेटा बाबा जी ने 4 जन्म तक भक्ति की अते भगवान शंकर तो
अमर रहण दा वरदान पाया। बाबा जी ने सारी उम्र दीन दुखियां दी सहायता कीती अते अनेकां दुखियां दे दुख दूर कीते। अज भी ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ बाबा जी नूं नेचा नाल याद करते हैं, बाबा जी उन्हां भगतां दे अंग संग सहाय हुंदे ने बेटा। अच्छा बाबा जी, सानू इन्हां दी पूरी कथा सुनाओ ना। हाँ बेटा, अज मैं सारी संगत नूं बाबा जी दी संपूर्ण जीवन कथा सुनावांगा। बाबा बालक नाथ जी ने वख-वख समय 4 बार जन्म लिया ते अपने हर बार दे जन्म दी सारी उम्र नूं भगवान शिव दी आराधना दे लेखे ला दिता। भगवान शिव ने बाबा बालक नाथ जी दी घोर तपस्या ते अटूट श्रद्धा वजों प्रसन्न होके हर बार उन्हां नूं अपने दर्शन दे के निहाल किया ते अनेकां ब्रह्म शक्तियां भी अर्पण कीतियां। जदों बाबा बालक नाथ जी ने अपना तीसरा जन्म लिया, उदों आप जी ब्रह्मचारी कौल योगी दे नाम नाल प्रसिद्ध होए। तीसरे जन्म दे ब्रह्मचारी कौल योगी ने शिव भक्ति विच अपना पूरा जीवन गुजार दिता। अपनी उम्र की बिरध अवस्था विच भगवान शंकर के दर्शनों लई उन्होंने मान सरोवर ते भी तपस्या की। उत्थे रहने वाली गद्दी जाति की एक औरत माई धर्मो ने जब ब्रह्मचारी कौल योगी नूं वेख्या तो उसने पूछा, बाबा तू कौन है ते इन्नी ठंड विच इत्थे की कर रहे हैं? माता, मैं माया रूपी संसार नो त्याग के भोले शंकर दे दर्शना लई थां थां भटकदा फिरदा, पर मैनू कैलाश पर्वत दा रस्ता दिखाई नहीं दिंदा। पर मैं भी अपने मन विच पक्का इरादा कीता है कि भोले शंकर दे दर्शन कीते बगैर मैं इत्थों नहीं जाना मैं इत्थों। अच्छा जे ये गल है तां तू इंज कर, कोल ही मेरी झोंपड़ी है, चल के 2 घड़ी आराम कर ले, फिर मैं तेनू शंकर भगवान दे कोल जाण दा ते उन्हां नूं मिलन दा ढंग दसांगी, चंगा? ते फिर ब्रह्मचारी कौल योगी माता धर्मों की कुटिया च चले गए ते उत्थे 12 घड़ियां विश्राम किया। माता धर्मों ने ही उन्होंने दसिया कि मानसरोवर झील ते माता पार्वती इशनान करन आउंदे ने ते ओ ही तुहानू शिव भोले दे दर्शन करवा सकते ने। कौल योगी झील लागे ही शिव भक्ति विच लीन हो गए ते माता पार्वती ने आप जी नू उत्थे ही दर्शन दे के निहाल किया। माता, मैं तुहाडे दर्शन करके धन हो गया। हुण तां बस एक ही अभिलाषा रह गई है मन च। मैं जानती हूँ वत्स। फिर मेरे ते कृपा करो माता, मैनू शिव भगवान दे दर्शन करवा के मेरा जन्म सफला कर दियो। पर माता, मेरा बिरध शरीर कैलाश पर्वत ते चढ़न दे योग नहीं है। तुसी चिंता ना करो वत्स, मेरे चरण छड़ के भगवान शिव दा ध्यान करो। माता पार्वती की आग्ञा का पालन करदियां कौल योगी ने शिव शंकर का ध्यान किया ते पलक झपकदियां ही चमत्कार हो गया। भगवान शंकर के दर्शन कराउण दा कौल निभाते हुए माता पार्वती ने बालक नूं कैलाश पर्वत ले जा भोलेनाथ के सामने उन्हां दी हाजरी पवाई। गौरी, ये तू किसनू नाल ले आई है? नाथ, यह बालक मानसरोवर झील के किनारे बैठ के हट कर रहा सी कि मैं हर हाल विच आप दे दर्शन करने ने। इसकी तुहाडे प्रति श्रद्धा वेख के मैं इसनू अपने नाल ले आई। गौरी, मैं तो अपने भक्तां ते हमेशा ही प्रसन्न रहना। बालक, मैं तेनू वरदान देना कि अपने चौथे जन्म लई तू मेरा ही अवतार होवेगा ते कल युग च पैदा होके
तू जनमानस का कल्याण करेगा। एक और बेनती है प्रभु। हाँ हाँ बालक, निसंकोच दस। प्रभु मेरी इच्छा कि जिस माता धर्म ने मैनू 12 कड़ियां अपनी कुटिया विच विश्राम करवाया ते आप जी तक पहुंचण दा मार्ग दस्या, आप उसनू भी अपने दर्शन दे के निहाल करना प्रभु। ठीक है बालक, मैं उस माई धर्मों ਨੂੰ भी अपने दर्शन जरूर दवांगा। कलयुग च लोकी तेरे गुण गाणगे ते उस माई धर्मों ਦਾ भी नाम बहुत प्रसिद्ध होवेगा। पर बालक, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। जो आज्ञा जी। ਤੇ ਫੇਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। चेहरे ते नूरानी तेज देख के ही प्रतीत हुंदा सी जिवें बालक भगवान शिव का ही रूप होवे। बालक दे पिता जी ने बड़े बड़े विद्वाना ज्योतिषियों नूं बुला के बालक दी कुंडली बनवाई। सारे विद्वाना ते ज्योतिषियों ने बालक दी कुंडली देख के इकमत होके आख्या कि यह बालक तां दैवी पुरुष है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि तुहाडी यह इकलौती संतान तुहाडा बालक एक सिद्ध पुरुष होवेगा ते जन मानस का कल्याण करेगा। प्यार नाल बुलांदियां बुलांदियां आप दा नाम ही बालक देव रख दिता गया। समय दा चक्कर चलदा रहा। बालक नूं हुण मुढ़ली सिक्ख्या लैण लई पिंड दी पाठशाला विच भेजिया गया ते फिर उच्च सिक्ख्या लई बालक ने काशी दे महाविद्यालय च प्रवेश किया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इत्थे रह के आपने वेद शास्त्र ते पुराणों की शिक्षा ग्रहण की ते हवन यज्ञ के विधि विधान दे भी विद्वान बन के कर परते। उन्हां समयां विच बाल विवाह की प्रथा जोरां ते सी, जबकि बालक देवता जवानी विच कदम रख चुके सी। इसलिए माता पिता वालों आप जी नूं शादी करने लई मजबूर किया जान लगा। बेटा हुण तू जवान हो गया है, जबकि असीं दोवें बुढ़ापे वल वध रहे हैं। तेरी मां दी भी ते मेरी भी तीव्र इच्छा है कि जल्द तो जल्द नूं साडी घर आवे ते पोतरे पोतरियां नूं खिडाउण दा साडा चाह पूरा होवे। पर पिताजी, मेरे भागां विच गृहस्थ जीवन नहीं ते ना ही मैं आप ही संसार दे मायावी विकारां 'च फसना चाहुंदा। मैं तां बाल ब्रह्मचारी हां ते ब्रह्मचारी रहूंगा। भगवान शिव दी आराधना करूंगा ते साधु संतां दी सेवा करके ही अपना जीवन बतीत करूंगा। बेटा ये की कह रहा है तू? घट्टो घट अपनी मां दियां सदनां दा तां ध्यान कर। माता जी, मैं तुहाडीआं इच्छावां नूं समझदा, पर मैं संसार दे विकारां तो बचना चाहुंदा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, इन्हां सब मायावी विकारां तो दूर रहना चाहुंदा मैं। रहण दे लक्ष्मी, इन्हें इस तरह नहीं मनना। मैं करांगी इसदी शादी, वेखांगे किवें नहीं मनदा। जे मैं घर विच रहा तां माता पिता जबरदस्ती मैनूं गृहस्थ जीवन दे बंधन विच बंन देणगे। प्रभु दी भगती विच लीन रहण दा इक्को ही तरीका, मैं घर तो किते दूर चला जाना।
ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਗਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਗਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਦਿਨ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ शारीरिक बनावट ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਨੂਰ, ਉਹੀ ਤੇਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਆਖਿਰ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਨਾਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾਤਰੇय ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਤੇ ਪਈ। वाह, इना तेजस्वी चेहरा, नूर ही नूर। नहीं, ये बालक साधारण बालक नहीं हो सकता। रामतन, जाओ उस बालक नू निमरता सहित लेके आओ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ। बालक देव वालों प्रणाम सत्कार करो गुरुदेव। आयुष्मान भव। बालक, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਾਸਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ। ਆਓ। रत्नैः कल्पितमानसं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा। ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾਤਰੇय ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਲਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਲਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਚਿल्लाਉਂਦੀ ਔਰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੀ। मैं लौट के गुरुदेव, मैं बर्बाद हो गई गुरुदेव, हाय गुरुदेव मैं लौट के, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई गुरुदेव। तेरे च रखो पुत्री, तेरे च रखो। आखिर होया की है, कुछ पता ते लगे? ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਸਕੇ। पर की होया तेरे पुत्र ਨੂੰ?
रस्ते च जंगल विच दी गुजरदे एक शेर आया ते उन्हें अपने दंदा हेठ मेरे पुत्र नु चबा लिया ते चला गया। मेरे पुत्र नु बचा लो गुरुदेव, नहीं तो उदी विजोग विच मैं अपनी जान दे दूंगी। रामधन, वीरनाथ, जगन्नाथ ते सोमनाथ। जी गुरु जी। तुसी चारे जाओ, जंगल दियां चारे दिशावां दे विच जाके जिवें भी हो सके इस पत्नी दे बच्चे नू शेर तो मुक्त करा के लेके आओ। जो आज्ञा गुरु जी। गुरु जी की आग्ञा मन के चारों चेलिया ने जंगल नूं छाण मारिया, पर उन्होंने ना तो किधरे शेर दिखाई दिता ते ना ही उस स्त्री का बच्चा। चारों थक हार के वापस गुरु दत्तात्रेय कोल पहुंचे। चेलियां दे निराश परतन ते गुरु जी की चिंता होर भी वध गई, जिसनूं देखते हुए बालक देव ने बच्चे नूं शेर तो छुड़ा लियाउण दी गुरु जी तो आग्ञा मंगी ते कल्ले ही जंगल वल तुर पे। यही वो कोरी राक्षस सी जिन्हें शेर का रूप धारण करके बच्चे नूं खाधा सी ते हुण साधु बन के तपस्या करन दा टोन कर रहा सी। जानी जान बालक देव ने आखिर उस नूं लभ ही लिया। साधु दा भेस बना के ढोंग करने वाले दुष्ट, तू साधु नहीं, राक्षस कोरी पखंडी है। मैं तेनू चंगी तरह पछाणदा। शेर दा रूप धारण करके जेड़ा तू बच्चे नूं चुक लिया है ना, वो बच्चा वापस कर दे। तुहानू भुलेखा लग्या महाराज, मैं एक साधु हाँ, मैं कोई बच्चा नहीं चुकया। मैं भला इहो जिहा कर्म क्यों करांगा? अच्छा, ता तू इस तरह नहीं मनना। बच्चे विच अपनी दैवी शक्ति नाल जान पाके बालक देव उसनूं आश्रम ले आए ते मां दे हवाले कर दिता। मेरे लाल, मेरे लाल, आ गया मेरे लाल, आ गया मेरे लाल, आ गया मेरे लाल, आ गया मेरे लाल। लो माता संभालो अपने बच्चे नूं। तानो महाराज, तानो तुसी मां नूं पुत्र देण वाले महाराज। मेरी परमात्मा अगे अरदास है कि तुहाडी जय जयकार दे बोल घर घर विच गूंजण। बालक देव। जी गुरुदेव। बालक देव, हुण तुसी हर तरह नाल निपुण हो चुके हो। एक सिद्ध जोगी, एक संपूर्ण नाथ बन चुके हो। अज तो बाद तुहानू बालक नाथ कह के बुलाया जाएगा। अज तो ही तुहानू खाना छड्डना पएगा ते हमेशा दुध ते निर्वाह करना पएगा, गौआं दी सेवा करनी पएगी। जी गुरुदेव। एक गुरु होने दे नाते मैं आदेश दिंदा हां कि जाओ धर्म दा प्रचार करो ते पाप दा नाश करो। जीवन विच जे कदे भी मेरी लोड़ पवे तां मैनूं याद करना, मैं आ जावांगा। जी गुरुदेव। गुरु दत्तात्रेय दे आदेश का पालन करते हुए बालक देव तो बालक नाथ बन चुके बाबा जी आश्रम तो तुर पे
ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਤः ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ। ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਧਰਮੋਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਈ ਧਰਮੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਦੀ ਬੀਬੀ ਰਤਨੋ ਲੋਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ। की देख रहे हो माता? कुछ नहीं। आ ले आटा। नहीं माता, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। पर ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਔਲਾਦ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗਾਵਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਮਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੀ ਪੁੱਤਰ? ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਚਰਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਔਲਾਦ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਹੋਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ। ਆ ਲੈ ਖੇਸੀ ਤੇ ਆ ਸੋਟੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਗਊਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬੌੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਈ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੀ ਡੋਲਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੀ ਖਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਲੱਸੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਬੀ ਰਤਨੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥਕ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। हे बालक, मैं तेरी श्रद्धा ते भक्ति नाल बहुत प्रसन्न होया हां। मंग मेरे तो केड़ा वरदान चाहना? प्रभु, आप जी दे दर्शन पाके तां मैं धन हो गया। आप दे दर्शनां तो बाद मेरे मन विच होर कोई इच्छा नहीं। बस मेरे ते इन्नी किरपा करो, मैनू शक्ति दियो कि मैं हर श्वास विच आप जी दा नाम जप सका। आप दे नाम तो इलावा मेरी जीभ ते होर कोई नाम ना आवे प्रभु। बालक नाथ, तीन युगां च तां मैं तेनू पहला ही अपने दर्शन दे दिते सी ते हुण कलयुग च भी तू मेरे दर्शन कर ही लए ने। इहदे नाल इह सिद्ध हुंदा है कि तू ही मेरा सच्चा भगत है। मैं तेनू वरदान देना कि कलयुग च तेरी पूजा होवेगी ते लोकी तेनू बाबा बालक नाथ ते नाम तो जाननगे। तेरे नाम ते कई मंदिर भी बननगे। लखा लोग तेरे दर ते दर्शना वास्ते आउणगे ते मन दियां मुरादां पाणगे। जो आज्ञा प्रभु।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਅਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਗਊਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਬਣਖੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੜਸਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਰਤਨੋ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਤਨੋ, ਮਾਈ ਰਤਨੋ, ਬਾਹਰ ਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਰਤਨੋ, ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੜਾ ਕਰਾਇਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝਾੜਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ, ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂ ਭਗਤੀ। ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਲਕ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਗਾਵਾਂ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਤਨੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਊ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਤਵਾਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਚੈਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਬੀਬੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਊ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸਾਊ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਰਤਨੋ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਦੇ ਗਾਈਆਂ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਮਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਲਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਖੰਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਮਾਈ, ਦਿਖਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਚੀਰਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਈ ਰਤਨੋ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਣਖੰਡੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਸਮਾਧੀ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਲਕ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਲਕ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਊਆਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ? ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਚਾਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਸਲਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਜੜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ। ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਸੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੀ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਬਣ ਬੈਠੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਖੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਊਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਜਨੋ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਰਤਹਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਰਤਹਰੀ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਭਰਤਹਰੀ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਟ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਭਰਤਹਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਲੰਧਰੀ ਨਾਥ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਭਰਤਹਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਲੰਧਰੀ ਨਾਥ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਲੰਧਰੀ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਥਾਪ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਲੰਧਰੀ ਨਾਥ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭਰਤਹਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭਰਤਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭਰਤਹਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗੁਰੂਨਾ ਝਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। गुरु जी कहते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए साधु हैगा है। अच्छा, ऐसे पहुंचे हुए साधु नाल तां भेंट करनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। तेरी बड़ी महिमा सुनी है बच्चा कि तू बहुत पहुंचा होया। अपनी कोई शक्ति कोई करामात सानू भी दिखा ताकि सानू भी पता लगे कि तू किन्ना क पहुंचा होया। महाराज तुसी मेरे तो वड्डे हो ते तुहाडे वड्डे होण दे नाते मैं आदर सहित बेनती करदा कि मैं कोई करामाता दिखाउण दा धंधा नहीं करदा। अच्छा ठीक है फिर, पर अपना धर्म अपने संस्कार निभाने तो तेनू आउंदे होणगे ना। असी सारे साधु लोग देश भर दी यात्रा तो बाद इत्थे आके पहुंचे आ ते भुखे आ ते तेरा धर्म तेरे संस्कार तेरी मर्यादा ये कहती है कि इन्हां भुखे साधुआं दा तू पेट भरे। महाराज मैं तो दुध दा धारी हां, दुध पी के ही गुजारा करता। मैं तो कदी नगर विच भिक्षा मंगण भी नहीं गया। मैं तो तुहानू सिर्फ गौ माता दा दुध पिला सकदा। लोग एवें तेरी महिमा गाउंदे फिरदे ने, तू तां भुखे साधुआं नू रोटी भी खवाउण नहीं जोगा। महाराज इन्ने वड्डे सिद्ध पुरुषों के तुसी बहुत छोटी जी गल कर दित्ती, पर फिर भी मैं तुहानू सब साधुआं नू पेट भर दुध पिला के ही भेजांगा। हे गौ माता मेरी लाज रख लो। इन्हां सब भुखे साधुआं नू अपने दुध नाल रजा दिओ, इन्हां दी भुख मिटा दिओ गौ माता। इन्ना को दुध इन्ने क दुध नाल ते साडा छोटा चेला भी नहीं रचना। महाराज पहला दुध दा पी लो फिर रोटी दा भी प्रबंध करदा। पियो भाई। बस बच्चा, साडे चेले संतुष्ट हो गए, असी अपने आप संतुष्ट हो गए। प्रेतारी जी चलो अपने डेरे ते चलिए। जी गुरु। अच्छा बच्चा। बाबा बालकनाथ जी दा चमत्कार देख के गुरु गोरखनाथ दे मन विच लालच आ गया। सोचिया कि जे ए बालक मेरा चेला बन जावे तो सारे संसार विच मेरी तो जय जयकार हो जाएगी। ऐसे विचार नू असली रूप देने वास्ते गुरु गोरखनाथ एक बार फिर बाबा जी नू मिलन टूणे ते पहुंचे। मैं तेरी शक्ति तो बड़ा प्रसन्न होया बच्चा, पर मैं सोचदा कि तेरे वर्गे बालक नू मेरे वर्गे गुरु दी बड़ी सख्त आवश्यकता। मैं तेनू जादू टूना जंतर मंतर तंत्र दी विद्या नाल माला माल कर दियांगा। जे तू मेरा चेला बनेगा तो सारी दुनिया तेरे पैरां च सिर झुकाएगी। महाराज धन भाग मेरे जो आप वर्गे करामाती नाथ ने मैनू अपना चेला बनने का अवसर प्रदान किया। पर खिमा करना महाराज, मैं तुहानू अपना गुरु नहीं बना सकता। तुसी महान हो ते भली भांति जानदे हो कि गुरु एक ही हो सकता है, बल्कि एक ही हुंदा। मैं पहला ही श्री दत्तात्रेय जी नू अपना गुरु बना चुका। बच्चा अजे तू नादान है,
तेनू भले बुरे दी समझ नहीं। मेरा चेला बन के ही तेरा भला हो सकता है। महाराज, मैं पहले ही थानू बेनती कर चुका कि मैं थानू अपना गुरु नहीं बना सकता। जो चेला एक गुरु दा लड़ फड़दा है वो भवसागरों पार हो जाता है, ते जो दर दर भटकदा फिरदा है वो भटकदा ही रह जाता है। भटकावांगा तां तैनू मैं बच्चा, जे तू ना बनिया मेरा चेला। गुरु गोरखनाथ ने बार बार बाबा बालक नाथ जी नूं मनाउण दी कोशिश की, पर हर बार बाबा जी ने पूरी निमरता नाल इनकार कर दिता। बाबा जी दे ना मनण नूं गुरु गोरखनाथ ने अपनी इज्जत दा मुद्दा बना लिया। हताशा दीआं सारियां हदां नूं लंघदे आखिर वो बाबा जी नूं धमकियां देण ते उतर आए। देख बच्चा, अच्छे बच्चा वांग मेरा चेला बनना स्वीकार कर ला, नहीं तो मैनू जबरदस्ती करनी पएगी। जदों एक बार तेरे कन्ना च मेरियां मुंदरां पै गईयां ना, फिर तेनू हार कबूल करनी पैनी है। चुपचाप मेरा चेला बन जा, इसे च तेरी भी भलाई है ते मेरी भी लाज रह जाएगी। महाराज, साधु संतां नूं अहंकार भरियां गल्लां शोभा नहीं दिंदियां। जे तुसीं मैनू अपना चेला बनाउणा ही चाहुंदे हो तां मैनू अपनी दैवी शक्ति नाल हरा दिओ, मैं थानू अपना गुरु स्वीकार कर लवांगा। अच्छा, आला फिर जे तेरे च कोई शक्ति है बच्चा, ते मेरी मृगशाला नू थल्ले उतार के दिखा। महाराज, मैनू देरी हो रही है। जे तुसी मेरी शक्ति दी होर परीक्षा लैनी है तां कल आ जाना। हुण मैनू आग्या दिओ। बाबा बालक नाथ जी जान चुके सी कि कल गुरु गोरखनाथ उन्हां नाल की करन वाले ने। ऐसे करके वो माता रत्नों कोल पहुंचे। आ गया पुत्र? हाँ माता, गऊआं बांध दित्तियां ने। चंगा कीता। माता, हाँ पुत्र, हुण मैं तुहाडीआं गऊआं नहीं चरा सकांगा। की गल हो गई? मेरे तो कोई भुल हो गई? नहीं माता, बस परमात्मा ने मेरा ते तुहाडा इन्ना ही साथ लिखिया सी। हुण समा आ गया है इस पुत्र दा अपनी मां नालों विछड़न दा। पर पुत्र, ए मां अपने पुत्र दा विछोड़ा सह नहीं सकेगी। ये तां जिस्मां दा विछोड़ा है माता, आत्मावां दा नहीं। मैं तां हमेशा तुहाडे अंग संग ही रहांगा। बस मैनू हुण विदा दिओ तुसीं। उधर हताश गुरु गोरखनाथ ने एक लंबा समा नवियां नवियां योजनावां बनाउण च बिताया, जिन्हां राही उन्हां नूं यकीन सी कि बाबा जी खुद ब खुद उन्हां दा चेला बनण ते मजबूर हो जाणगे। जे फिर भी कोई चाल ना चली तां जोर जबरदस्ती तां है ही। बस यही सोच के वो तुर पे एक बारी फिर
बाबा जी दे तोने ते। बालकनाथ फड़ लो इनू ते पा दिओ इहदे कन्ना च मुंदरा, फिर मैं देखदा कि किवें नहीं बनदा है मेरा चेला। अच्छा ये भी करके देख लो फिर। कन्ना चो लहू की जगह ते दुध निकल रहा। छेती करो ते पाओ मुंदरा। गुरुदेव जिमें मैं ये कन में छेक करदा, छेक अपने बंद हो जाता। मैं फिर शेक करदा वो फिर बंद हो जाता। मैं कुछ नहीं जानता, जेड़ी मर्जी शक्ति का प्रयोग करो, बस एक बार मेरिया मुंदरा दे कंन च पा दियो। कुदरत दे खेल भी न्यारे ने। इन्ना महान साधु माया जाल विच फस चुका है। हंकार ने इस दी अखां ते पर्दा पा दिता है। उन्हें लख समझाउण ते भी समझेगा नहीं ते ना ही मैनू इत्थे बैठ के पूजा पाठ करन देगा। इस तो किते दूर चले जाना ही उचित रहेगा। एक ही गुरुदेव किथे गया बालकनाथ? जाना किथे है, अपनिया दैवी शक्तियां नाल मायावी खेड दिखा रहा है। प्रेतहरी जी सारे साधुआं नू नाल लेके जाओ ते किसी भी तरह नाल उस बालक नू इत्थे लेके आओ। कल सवेर दे सूरज चढ़न दे नाल ही ओदी पाल च निकल जाओ सारे। गुरुदेव मेरी बेनती तां यह है कि इन्ने सिद्ध जोगी नू लभण ते अपना चेला बनाउण दा विचार त्याग दिओ। प्रेतहरी जी याद रहे कि मैं गुरु हां ते तुसी मेरे चेले, ते चेले दा काम गुरु दी आज्ञा दा पालन करना हुंदा है, ना कि सलाह देना। गुरु गोरखनाथ दे घेरे च निकल के बाबा बालकनाथ जी धौलगिरी पर्वत ते एक गुफा नेड़े पहुंचे। जदों वो अंदर जान लगे तां एक कड़कदार आवाज आई। कौन है तू? चले जा इत्थों, नहीं तो मैं तेनू खा जावांगा। ये गुफा तो बड़ी पुरानी है, बहुत पवित्र गुफा लगती है। ऐसी गुफा तो पूजा पाठ ਲਈ ਹੁੰਦੀ है। मैं तो इत्थे बैठ के ही प्रभु दा सिमरन करांगा। अच्छा ते तू नहीं मनदा, मरन ਲਈ तैयार हो जा। तू तेरे बालक ही है, तेरा मांस और भी स्वाद ना होएगा। इत्थों चला जा दानव, नहीं तो मैनू मजबूर होके तेरा वध करना पड़ेगा। बहुत ही गल्ला ना कर, चलो याद कर ले अपने प्रभु नू, क्योंकि तेरा अंतिम समय आ गया। अच्छा ये आ ले। मैनू बख्श दो प्रभु, मेरे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे प्राण बख्श दो, मैं सारी उम्र तोड़ा सेवादार बन के रहांगा प्रभु। ठीक है, जे तू सच्चे दिल अपनी भुल मानदा तां मैं तेनू बख्श दे। मैं सारी उम्र तोड़ी सेवा करांगा। जदों राक्षस ने गुरु जी दे चरणां दी ओट ले लई तां गुरु जी ने उस नूं अपना सेवक बना लिया ते उस दे जिम्मे काम लाया भूत प्रेतां तो प्रेतित लोकां नूं उन्हां तो छुटकारा दिवाउण दा। भगत जन अज इस नूं नार सिंह दे नां वजों जाणदे ने। बाबा जी ने नार सिंह नूं दस्सिया कि इस गुफा च कुछ चिर बाद एक मंदिर बनेगा। दूर दूर तो भगत प्रेमी आउणगे
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਦਨੂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਯੋਗ ਚ ਤੜਪਦੀ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਹੱਠ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਣ ਲੱਗੀ। ਭਲੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਾ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੁਖੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਊਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਯਸ਼ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰੋਟ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਊਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੋਣਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਹੱਠ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਭਰਤਰੀ ਜੀ। हे सिद्ध जोगी, जे आप जी ਨੂੰ आपत्ति ना ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਪੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾबिक ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੌਲਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਦੀ ਇਸ ਸੁਨਸਾਨ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਕਮੋਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸਹਿਰੂਤ ਰਾਮ। ਉਹ ਸਹਿਰੂਤ, ਉਹ ਦੇਖ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ?
ओ बनारसी ओए ओ जल्दी आ भज के। की होया? ओ वेख एडी छोटी उम्र दा बालक, सोहना मुख, नूर चढ़िया होया। जरूर यही बाबा बालक नाथ जी ने जिन्हां बारे लोकी चर्चा करते हैं। हाँ हाँ ये वही बाबा बालक नाथ जी ने। चल अगे। सही पछाणिया भगतो। ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਧੌਲਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਰਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਹਿਰੂਦ ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਧੂਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ। ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਹਿਰੂਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਚਿਮਟਾ ਖੜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਾਗਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵਾ ਸਿਰ ਆਟਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। साडी खोलो तकदीर, सब संगतां दी कटो दुखां दी जंजीर। आओ बाबा जी, आओ परतरी जी, आओ बाबा जी, आओ परतरी जी, आओ बाबा जी, आओ परतरी जी, आओ बाबा जी, आओ परतरी जी।
केरे अखियां चो नीर, सब संगतां दी कटो दुखां दी जंजीर। आओ बाबा जी आओ परतरी जी, आओ बाबा जी आओ परतरी जी, आओ बाबा जी आओ परतरी जी, आओ बाबा जी आओ परतरी जी। दोवें जने आके साडी खोलो तकदीर, सब संगतां दी कटो